तेलंगाना में प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म कहां खत्म होते हैं, वीडियो ने शुकूक व शुबहात को जन्म दिया। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए हुकूमत तेलंगाना ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त फॉर्म तलब किए हैं। 6 जनवरी तक 1,25,00,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा की गई, जो आखिरी तारीख थी। अब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोज में मुबैना तौर पर दिखाया गया है कि रियासत में प्रजा पालना फॉर्म को गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला जा रहा है। तेलंगाना में प्रजा पालना फॉर्म की गैर जिम्मेदाराना हैंडलिंग का इल्जाम इस वीडियो में, जिसने रियासत में प्रजा पालना फॉर्मों को संभालने के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है। एक नौजवान प्रोग्राम के तहत अवाम की तरफ से जमा कराई गई दरख्वास्तों से भरा एक कार्टून बॉक्स उठाए हुए नजर आता है। ये उस वक्त सामने आया जब बॉक्स में मौजूद फॉर्म गैर जिम्मेदाराना हैंडलिंग की वजह से बालानगर फ्लाईओवर पर गिर गए। तेलंगाना में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए प्रजा पालना फॉर्म देखकर लोग जमा हो गए और तफसीलात पूछना शुरू कर दिए। ताहम नौजवान मुनासिब मालूमात फराहम करने से गुरेज था। नेटिजियंस ने भी अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इस वाक़े के बाद नेटिजियन ने रियासत में प्रजा पालना फार्मों की गलत तरीके से निपटाई पर तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया है। BRS के क्रिश्चियन ने वीडियो पोस्ट किया है और इल्जाम लगाया कि ये एक संगीन डेटा खतरा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि लोगों को OTPs के लिए गुमनाम फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं। एक और नेटिजियन ने एक कैफे में रखे प्रजा पालना फॉर्म की तस्वीर शेयर की और सवाल किया, प्रजा पालना की दरख्वास्तें या कागजात जाये क्यों कर रहे हैं। प्रजा पालना के तहत पूरे तेलंगाना में 1,25,00,000 से ज्यादा दरख्वास्त फॉर्म जमा किए गए हैं। उनमें से 13,07,000 सिर्फ हैदराबाद के हैं। 6 जनवरी को प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद रियासती हुकूमत ने 17 जनवरी की आखिरी तारीख मुकर्रर करते हुए ऑनलाइन दरख्वास्त अपलोड करने का अमल शुरू किया। ఏం పేరు రిపోర్టర్ నేను. నువ్వు ఎందుకు చేసినావు అవన్నీ? ఏడు చేస్తున్నావు అవన్నీ? నేను ఎందుకు మాట్లాడతా? ఎందుకు చేసినావు నువ్వు? ఏడు చేస్తున్నావు బాబు? అవి ఏనుండి చేస్తున్నావు నువ్వు? ఏనుండి చేస్తున్నావు? ఎవరు పంపించారు? ఏ సేటు పంపించిండు? మీ అన్న ఎవరు? ఖలీల్ ఏడ పని చేస్తాడు? ఈసీఎలా? ఇప్పుడు ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? చూపింది ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి? ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి బాబు? ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ పరిశాన్ అవుతుంది. ఒకటిది ఏ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు? అరే పైలే నువ్వు దొంగవా దొరవా ఏంది? నేనేం బట్టి రా, ఇవి ఏ నుండి తీసుకోబోతున్నావు? ఏ కాసే లేకరా బిల్ చూపి ఏడుంది కరెంట్ బిల్. మేమెందుకు మాట్లాడతాం బాబు? నువ్వెవరు నేనెవరు? మేమెందుకు మాట్లాడతాం? అదే బాబు అది తీసుకురా తమ్ముడు, అది తీసుకురా. కా తమ్ముడు నువ్వే నుండి తీసుకొచ్చినావు ఇవి? ఏదన్నా ఇది హయత్ నగరా? హయత్ నగర్ ఏమన్నా బాబు నువ్వు ఇట్లయితే ఎట్లా? పాపం వీళ్ళెవరో దరఖాస్తు చేసుకురు పాపం. ఎల్బీ నగర్ ఇట్లా వచ్చినాయి. అరే బాబు ఎల్బీ నగర్ ఈడెందుకు పెట్టినరా బాబు? హయత్ నగర్ ఫామ్ బాలనగర్ లో కనిపిస్తున్నాయి ఇవి, అంతేనా? హయత్ నగర్ ఫామ్ లో బాలనగర్ కనిపిస్తున్నాయి. అడుగు ఆయనకి ఇచ్చేసి కొని. ఎవరు? ఏ అన్నా ఏం పేరు? మరి నన్నెందుకు కాగమంటారు? హయత్ నగర్ ఫామ్ లో ఈడెందుకు కనిపిస్తున్నాయి? ఇది కనిపిస్తే కుక్కడపల్లి కనిపించాలి, ముసాపేట కనిపించాలి. अरे देख वहां से कहाँ से गिर गया वो, क्या है बताओ?
अरे रेवंत रेड्डी का स्क्रीन का ये पेपर है। रेवंत रेड्डी कहाँ से गिरा के तुम्हारे को बता दिया? बताओ ये कहाँ कहाँ का है? ये हैतनगर का, ये भी हैतनगर का। अरे रे रे ఏ పాండవాల పని చేస్తావు? కాబ్రా దగ్గర పని చేస్తాను. ఇవి ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నావు నువ్వు? నాకు ఒక అడ్రస్ పంపించండి. అరే నేనేమంటా ఇక ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నావు తమ్ముడు? भाई मैं लोकेशन पे मेरे को भेजा, मैं लेके आया। मैं बोलने का क्या, ये कहाँ से लेकर आ रहा? तो मेरे को नहीं मालूम एड्रेस, लोकेशन पे अरे ये कहाँ से लेके आया तुम्हारे नहीं मालूम? नहीं मालूम जो लोकेशन पे गए, मैं अरे लोकेशन तू पे रोड लेके रोड के ऊपर चल रहा ना? आया। अरे क्या बात करते रे भाई, मेरे भाई तू कहाँ से लेके आया मेरे को मालूम नहीं है। हाँ? तू कहाँ से लेके आया? अरे तू कहाँ से लेके आया मुन्ना? अरे तो वो पूरा हैदनगर का अप्लिकेशन है रे मुन्ना. నువ్వు వాడు ఏ నుండి తీసుకొచ్చినా తెలియదంట. ఇప్పుడు పాండప్ప కాపురా కాడ చేస్తారంట. అరే పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతుర్రా బాబు ఇప్పటికే అందరు. उन्हें काय कहते बोलो? अरे हम लोग काय को बात करते रे बाबू? నువ్వు మాట్లాడు. నేనేమంటా తమ్మి, నువ్వు ఏ నుండి తీసుకొస్తున్నావు? लोकेशन भेजे भी जाओ ना। वो कौन सा लोकेशन पे पिकअप किया? ले लो अच्छा जमा रे जमाया था, कहीं को निकाला। जमा वो एक निकल रहा था. कहीं को निकाले, वीडियो निकाले साइज तो निकालना। हम लोग साथ में निकालते रहे. अरे నువ్వేం చేయాలన్నా డబ్బా తీసి మంచిగా కట్టుకో, దాంట్లో కానీ నువ్వు తీసుకోవద్దున్నావు. నువ్వు పాండవాలే చేస్తారంట. ఇక మీరే చెప్పండి ఇక మరి దీనికి అర్థం మరిగా. ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకుంటున్నా కష్టపడి పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతారా బాబు ఇప్పటికే. స్కీములు వస్తలేవు, పథకాలు వస్తలేవు. వస్తుంది కదా, మేము తీసుకున్నాక నేనేమంటున్నా, నువ్వు ఏ నుండి వస్తున్నావు? ఏ నుండి పికప్ చేసి इशल कैसा? ఎందుకుంటుంది భయ్? अरे हमारा पूरा उल्लू बना रहे रे. जाना रे నీ వల్ల గవర్నమెంట్ కార్డు ఏమి వస్తుంది కదా, अरे हमारे उल्लू का बना रहे रे. हाँ? దానికి బదులు కదా నువ్వు తీసుకెళ్ళి అంటావు, अरे కుక్కడపల్లి నుంచి చూసా ఆడు ఈసీఎల్ అంటుడు. అయ్యప్ప ఫామ్లు నువ్వు వస్తే ఆ? కుక్కడపల్లి తీసుకెళ్ళి వస్తా పర్లే వేదికరు. చెప్పేదానికి సింకు లేదు. అది సరే కుక్కడపల్లి తీసుకొన్నా అది వేరే ఉంటుంది. మరి ఏంది ఏం అర్థమైతలే. మరి ఆ ఈసీఎల్ అంటుడు, కుక్కడపల్లి అంటుడు, పాండప్ప అంటుడు, కాపురా అంటుడు. మీద ఉన్నాయి కదా ఫామ్ల మీద. ఎక్కడ నువ్వు సార్ ఇక్కడ మీరు అందరు చూస్తుంది కూడా ఇది బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన. బాలనగర్ బ్రిడ్జ్ పైన మూసాపేట, దాదాపు మూసాపేట నుండి వస్తుండే ఒక అబ్బాయి. పాపం పేపర్లు అన్ని పడిపోతే మేము అన్ని చూసినాం. ఏం పేపర్లు పడిపోతున్నాయని చూస్తే ప్రజాపాలన దరఖాస్తు చేసిన పేపర్లు ఇవన్నీ. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారా బాబు అంటే ఏం చెప్తలేడు. నాకు తెలియదు అన్న ఎక్కడ ఉంటావు అంటే నేను పాండప్ప పనిచేస్తా, కాపురాలు ఉంటా అంటాడు. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అంటే ఈసీఎల్ నుండి వస్తా అంటాడు. ఈసీఎల్ నుండి ఏమొస్తున్నాడు మరి మూసాపేట నుండి ఎందుకు వస్తున్నా అంటే ఏడ పికప్ చేసినావంటే చెప్పాడు. ఇక మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు మరి ఇట్లా బుట్ట దాకలినా, చెత్తనా, రోడ్డు మీద పాలా, మరి ఎందుకు తీసుకోపోతున్నారు ఇట్లా? ఇది అధికారులు ఆ కార్యాలయాలలో ఉండాలి, సంబంధిత మున్సిపాలిటీలు ఉండాలి.